السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. تو جیسا کہ میں نے پہلے اطلاع کر دیا تھا کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہونے والا وہ فعل مضارع ہونے والا ہے. زمانے کے اعتبار سے ہم نے فعل کے بارے میں کتنا پڑھا تھا؟ ہم نے زمانے عرب کے اندر زمانے کے اعتبار سے کتنے طرح کا فعل ہوتے ہیں؟ دو طرح کے فعل ہوتے ہیں. ایک فعل ماضی جو ہم نے پڑھ لیا اور ایک فعل مضارع. فعل مضارع کے بارے میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ حال اور مستقبل کو کور کرے گا. اصل کیا تھا کہ حال کے لیے زیادہ الگ سے ان کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. انہوں نے کہا کہ فعل مضارع ہی بنا دیتے ہیں، اسی کے اندر کور کر لیں گے حال کو. ٹھیک ہے، تو کانٹیکس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ فعل مضارع میں جو استعمال ہوا ہے وہ حال کے لیے استعمال کریں گے، یعنی جو اس کا ترجمہ ہوگا وہ حال کے لیے ہوگا یا پھر مستقبل میں ترجمہ کرنا ہے. نارملی زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ مستقبل میں ہی ترجمہ ہوتا ہے، حال میں بہت کم ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نارمل وہی ترتیب کے ساتھ چلیں گے. ہم نے جو فعل ماضی پڑھا تھا، اور فعل ماضی میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ فعل ماضی کے گردان سیکھا تھا ہم نے. فعل ماضی کے اندر پھر جملے کے اندر استعمال کیا تھا ہم نے، ان کے اندر مرکبات کا استعمال کیا تھا. تو ہم نے دیکھا تھا کہ مرکبات کون سے مرکبات کیا کیا بن کر آ رہا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ جو مرکب جاری تھا وہ متعلق بن کر کے آ رہا تھا، جس طرح سے جملہ اسمیہ میں تھا اسی طرح سے جملہ فعلیہ کے اندر بھی وہ متعلق بن کر آیا تھا. پھر مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، یہ ہمارے پاس فاعل اور مفعول دونوں بن کر آیا تھا. تو سب کچھ سیم ہوگا، صرف فعل مضارع کے جگہ، فعل ماضی کی جگہ پہ فعل مضارع ہوگا. پھر وہ اس کے اندر زور پیدا ہوگا، پھر اس میں نفی اور پھر اس کو سوالیہ میں بنائیں گے. تو سب کچھ سیم رہے گا، بس اس میں ہمارا جو چینجز ہوگا وہ فعل مضارع، ہمارا فعل ماضی سے فعل مضارع ہو جائے گا. وہ فعل مضارع کے بارے میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ حال اور مستقبل کو کور کرے گا. تو آج ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ فعل ماضی جو ہمارے پاس تین مصدر تھا، جو تین حروف تھے، جو ہمارا فعل کا مصدر تھا، اس فعل ماضی سے ہم فعل مضارع بنائیں گے. پھر اس کے گردان کریں گے. ہم فعل ماضی سے، جیسے فعالہ تھا، فا عین لام تھا اور تینوں پہ زبر آ رہا تھا، تو فعالہ سے ہم اس کو فعل مضارع بنائیں گے اور پھر اس کی گردان ہم کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اس کا آج پریکٹس کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فعل مضارع جو ہے نا وہ اپنے علامات سے پہچانے جاتے ہیں، جس کو ہم علامات مضارع کہتے ہیں. اور وہ ہے یا، تا، الف اور نون. یا، تا، الف اور نون، یہ چار علامات مضارع ہیں. اس علامات کے ذریعہ اس فعل کی ابتدا ہو جائے گی، جملہ فعلیہ کی ابتدا ہوگی اس حرف کے ذریعے. ان چار حرف کے ذریعہ کس کس جگہ پہ کون کون سا حرف لگے گا وہ ہم انشاءاللہ پریکٹس کر کے دیکھیں گے کیا ہوگا نہیں ہونے والا آگے جا کر کے انشاءاللہ تعالی. تو بس یہ یاد رکھیں کہ فعل مضارع جو ہے نا وہ علامات مضارع کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. تو سب سے پہلا مضارع ہمارے پاس جو علامات مضارع ہے، علامات ہے، وہ یا ہے، پھر تا ہے، پھر الف ہے، نون ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو فعل پڑھا تھا، فعل ماضی پڑھا تھا ہم نے، تو ہم نے تین پیٹرن پایا تھا. فعل کے اوپر ہم نے تین پیٹرن پایا تھا. جس کے پہلے اور آخری حرف پہ دونوں پہ زبر آ رہا تھا، لیکن ایک چینجز آ رہا تھا جو فعل ماضی کے اندر چینجز آیا تھا. کسی پر وہ زبر آ رہا تھا عین کلمہ. اچھا آپ یاد رکھیں، میں اس کو فا کلمہ کہوں گا، عین کلمہ کہوں گا اور لام کلمہ کہوں گا. تو آپ اس سے واقف ہو جائے کیونکہ میں اسی لفظ کے ساتھ اس کو استعمال کروں گا. تو فعل ماضی کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ عین کلمہ کے اندر حرف، مطلب جو حرکت تھا نا وہ حرکت چینج ہو رہا تھا، باقی دونوں سیم تھا. کسی پر عین کلمہ پہ زبر آ رہا تھا تو کسی پر زیر آ رہا تھا اور کسی پر پیش آ رہا تھا. ایک پیٹرن ہمارے پاس آیا تھا، جو ایک درد ہمارے پاس آیا تھا فعالہ کے ڈائس پر آیا تھا، تو ہم نے اس سے گردان کیا تھا، یعنی ذہبا. تو ذہبا سے ہم نے پڑھا تھا. فائلہ، شریبا، ہم نے شریبا پڑھا تھا. فاولو تو ہم نے دیکھا تھا بعودا جو ہمارے پاس تھا. کروما، فقولا، یہ سب جو ہمارے پاس تھا، یہ تین پیٹرن ہمارے پاس آیا تھا. تو جس طرح سے فعل ماضی کے اندر تین پیٹرن آیا تھا، ظاہر سی بات ہے فعل مضارع کے اندر بھی تین پیٹرن آئیں گے ہمارے. ٹھیک ہے، اب
हमें बस पहचानना है कि कौन से, और हमें गर्दान सीखना है कि कहां पर जबर आता है, कहां पर जेर आता है, कहां पे पेश आ रहा है। ठीक है, हम तीनों डाइस को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम फाउला के डाइस को लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये और ये हम बाद में करेंगे, आज ही करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम इसको लेकर के चलेंगे, फाउला के डाइस को लेकर के चलेंगे। तो मैं इंशाल्लाह इसको मिटा रहा हूं। यहां तक समझ में आया? अलामात मुजारे क्या है? अलामात मुजारे ये 4 हुरूफ है, या, ता, अलिफ और नून। ठीक है, यहां तक कोई सवाल नहीं इनका? यहां से लिखते हैं। फाउला के पैटर्न पे हम लेकर के चलेंगे। सबसे पहले जो हम फेल मुदारे बनाएंगे, उस मजदर का बनाएंगे, यानी उस फेल का बनाएंगे जिसके ऐन कलिमा पे पेश आता था। जैसे हमारे पास था बऊदा, करूमा और सकुला वगैरह वगैरह जो था हमारे पास। तो सबसे पहले हम उस पैटर्न को लेकर के चलेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो अलामात मुजारे थे वो कौन कौन से थे? या था, ता था, अलिफ था और नून था ना? तो या अलामात मुजारे से हमारा फेल का शुरू हो जाएगा, यानी पहला हमारा जो या है, या के जरिए से हमारा फेल का पहला लफ्ज, जो पहला जुमला होगा वो हमारा रेडी हो जाएगा, और या हमारा के साथ शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जबर आएगा, नॉर्मली जैसे हमारे पास जबर आता है, जबर आएगा। और फिर जो हमारे पास 3 हुरूफ थे वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे 3 हुरूफ थे हमारे पास, एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है, अब जो हरकत है इन तीनों के ऊपर, इस फाउला के ऊपर जो 3 हरकत है, उस हरकत के अंदर फेल माजी से मुदारे बनाने के वक्त कुछ चेंजेस आता है। वो क्या चेंजेस आता है? जब कभी फाउला के पैटर्न पे, यानी एन कलिमा के बीच वाले हर्फ पर, यानी बीच वाले हर्फ पर जब कभी फेल माजी के अंदर पेश आता होगा, तो लाजिमन फेल मुदारे के एन कलिमा के ऊपर भी वो पेश ही रखेगा। यानी वो जो हमारे पास आएगा वो एन के ऊपर पेश ही आएगा। वापस से रिपीट करता हूं मैं कि जो हमारे पास फेल माजी का गर्दान होगा, यानी फेल माजी के जो हर्फ होंगे या मजदर कह ले हम उसको, उसके एन कलिमा पे अगर वो पेश आता है, यानी पेश वाले फाउला के पैटर्न पे जब भी हमारा आएगा, तो जब हम मुदारे बनाएंगे, यानी फेल माजी से जब मुदारे बनाएंगे, तो उसके लाजिमन एन कलिमा पर भी पेश ही आएगा। अब फा कलिमा और लाम कलिमा पे क्या आएगा? तो फा कलिमा यानी जो पहला हर्फ है हमारा, मादे का पहला हर्फ है, उसको अरब क्या करते हैं? फेल माजी से फेल मुदारे बनाते वक्त फा पर जबर था, इसको साकिन कर देते, उसको वो साकिन कर देते हैं, और लाम कलिमा पर वो जो जबर था वो उसको पेश के साथ, उसको पेश के साथ शो कर देते। तो हमारे पास फाउला से जो हमारा पास माजी था, फाउला से मुजारे जब बनाया हमने, तो यफउलू हो गया हमारे पास। फेल जो हमारा फेल माजी के अंदर ऐन कलिमा के ऊपर पेश आ रहा था, उसको जब हमने मुदारे बनाया, तो मुदारे बनाते वक्त शुरू में हमने सबसे पहले अलामात मुदारे लगाया और या के ऊपर जबर डाल दिया हमने। फिर उसके बाद मादे के पहले हर्फ यानी फा कलिमा के ऊपर को साकिन कर दिया, और एन कलिमा पे चुके माजी में एन कलिमा पे पेश आ रहा था, तो अरब क्या करता है? मुदारे बनाते वक्त एन कलिमा पे पेश ही लाएगा, वो जबर जेर नहीं लेकर आएगा, वो पेश ही ला करके खड़ा कर देगा। और जो लाम कलिमा था उसको भी पेश लाके खड़ देगा। तो फाउला से यफउलू हो गया हमारा। बस कुछ चेंजेस नहीं आएगा। जैसे दरमियान वाला हर्फ सिर्फ चेंज हो रहा था, माजी में दरमियान वाला हर्फ चेंज हो रहा था, एग्जैक्टली यहां पे भी वही मामला होगा। यहां पर भी हमें बस ये गर्दान हम सीख जाएंगे ना, बस चेंजेस हमें अपना गर्दान के वक्त जब हम पढ़ेंगे ना, तो बस एक हरकत को चेंज करना होगा, वो एन कलिमा के हरकत को चेंज करना होगा। यानी हमारे पास वाहिद मुजक्कर थर्ड पर्सन गायब का सीगा हमारे पास आ गया, यानी फाउला से यफउलू, फाउला से यफउलू। अब आते हैं मुसन्ना की तरफ। हमने जब इस्म पढ़ा था, तो इस्म के अंदर हमने सीखा था वाहिद से मुसन्ने बनाने का तरीका, वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका। तो मैं एक दो लफ्ज बोलता हूं, आप उसको दोहराएं, उसका मुसन्ना बनाएं। मुस्लिमुन से, हाँ हाँ, मैं मुसन्ने की बात कर रहा हूं। मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, साजिद से साजिदुन से साजिदानी, हामिदुन से
काफिरुन से, काफिरुन से काफिरानी। तो यफउलू से, बोले यफउलू से, यफउलू से यफउलानी। मुस्लिम से मुस्लिमानी, काफिरुन से काफिरानी, साजिदुन से साजिदानी, यफउलू से यफउलानी। तुम्हारा मुसन्ना रेडी हो गया। ठीक है, जमा बनाने का तरीका क्या था? मुस्लिमुन से मुस्लिमानी हो गया, फिर जमा क्या बनेगा इसका? अच्छा, काफिरुन से काफिरूना, तो यफउलू यफउलानी यफू, माशाअल्लाह, यफउलूना। आ गया, एक तर्ज हमारा याद हो गया, यफउलू यफउलानी यफउलूना। ठीक है, यफउलू यफउलानी यफउलूना। यहां तक किसी को कोई समझने में दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आई है? यफउलू यफउलानी यफउलूना। ठीक है, नेक्स्ट पे चले मुअन्नस की तरफ। फेल माजी जब हमने किया था तो फाउला फाउला से गर्दान करें, फाउला फाउला फाउलू, मुअन्नस क्या हो जाएगा? माजी गर्दान भूल गया सब। फाउल ता, तो हमने मुअन्नस को शो किससे किया था? ता के जरिए शो किया था ना। तो अलामाते मुदारे हमारे पास ता है, तो मुअन्नस को हम ता से शो कर देंगे और एग्जैक्ट वही कॉपी कर देंगे। तो पहला हमारे पास जो था या, इसको छोड़ देंगे, उसकी जगह पे हम ता को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और एग्जैक्टली वही कॉपी कर देंगे, वही फॉर्मूला। फा कलीमा पे साकिन और एन पे पेश और लाम कलीमा पे हो गया। तो तफउलू, तो आपको जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि यफउलू यफउलानी आ गया था ना, तो तफउलू मुसन्ना क्या हो जाएगा? तफउलानी। तफउलानी, तो आपका माइंड काम कर रहा होगा, जैसे यफुलू यफुलानी यफुलूना, तो तफुलू तफुलानी तो गलत है। तो आपका जो माइंड काम कर रहा है वो गलत है। यहाँ तफउलानी नहीं होगा, बल्कि ऊना की जो साउंड था ना, वो ऊना जमा सालिम मुजक्कर का साउंड था, और ये क्या है? ये मुअन्नस है ना। तो अब याद करें, जब हमने फेल माजी बनाया था तो हमने जो छठा सीगा बनाया था, छठा सीगा जो हमने बनाया था, हमने पहले सीगे से बनाया था। हमने कहा था फाउला फाउला फाउलू फाउलत फाउलता, फिर हमने किया था फाउलना। तो हमने क्या किया था उस टाइम कि ये तमाम के तमाम को कॉपी कर दिए, तो वहां पे पहला वाले सीगे को हमने कॉपी कर दिया, और पहले वाले सीगे को हमने जब कॉपी कर दिया था तो मैंने बताया था आपको कि आखिरी वाले हर्फ को साकिन करके नून जबर ना लगा देते थे। तो सेम एज इट इज वही रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, आखिरी हर्फ को साकिन करके नून जबर ना लगाए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये यफ उल्ला, सॉरी ये जबर लग गया, आखिरी हर्फ को साकिन करके नून जबर ना लगे, तो क्या हो जाएगा? यफ उल्ला। तो यहां तक याद कर ले, यफुलू यफुलानी यफुलूना, तफउलू तफउलानी यफउलना। यहां थोड़ा दिक्कत होगा आपको, क्योंकि आप तर्ज के साथ चलेंगे तो ता के साथ तो आप तफउलूना कर देंगे, तो यहां पे आप क्लियर हो जाए। ये कैसे बना? जिस तरह से हमने फेल माजी में बनाया था पहले वाले सीगे के साथ, उसको हमने एज इट इज कॉपी करके आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया था और नून जबर ना लगा दिया था, तो हमारे पास छठा सीगा याद हो गया था। एक बार बस रिपीट करूंगा, उसको जहन में बैठा ले। हमने फेल मादी से फेल मुदारे बनाएंगे, फिर उसका गर्दान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पहला जो लफ्ज है ना वो हमारे पास आ जाएगा ना, तो फेल हमारा, गर्दान हमारा रेडी, गर्दान ऑटोमेटिकली दौड़ेगा। तो हमें सबसे पहले काम क्या करना था? हमने देखा कि जिस लफ्ज पे, जिस लफ्ज यानी जिस फेल के ऐन कलीमा के ऊपर पेश आ रहा था माजी में,
जब वो माजी का इस्तेमाल करता था तो ऐन कलीमा में पेश कह रहा था, तो जैसे फाउला के पैटर्न से जब हमने माजी से मुदारे बनाया तो तरीका ये था कि सबसे पहले हम अलामात मुदारे या से शुरू कर देंगे और उस पर जबर लगा देंगे, और हमारा जो ये जो लफ्ज था ना तीनों हरूफ का, तीनों हरूफ को एज इट इज कॉपी करके मादे के पहले हर्फ को साकिन कर देंगे, और एन कलीमा पे चुके मुदारे में माजी में एन कलीमा पे पेश आ रहा था तो लाजिमन वो मुदारे पे पेश ही बोलेगा, और लाम कलीमा पे वो पेश कर देगा, वो जबर की जगह पे उसको पेश में तब्दील कर देगा। तो फाउला से यफउलू हो गया हमारा मुसन्ना। हमारा तरीका जिस तरह से हमने वाहिद इसम को मुसन्ना बनाया था उसी तरीके से वाहिद से हमने मुसन्ना बना तो यफउलू से यफउलानी, और जमा सालिम चूंकि मुजक्कर का सीखा तो यफउलूना। तफउलू तो हमने देखा था फेल माजी में ता के जरिए से हमने मोहन्नस को शो किया था, तो हमने ता जो हमारे पास था ता अलामत मुदारी को हमने शुरू में रख दिया और एज इट इज सेम कॉपी कर दिया, तो तफउलू मुसन्ना भी हमारा सेम हो गया तफउलानी। और चूंकि हमने छठा सीगा माजी में पहले सीगे से बनाया था तो यहां भी हमने सेम वही रूल अप्लाई करके आखिरी हर्फ को इसके आखिरी हर्फ को साकिन करके नून जबर ना लगा दिया। तो यहां तक सब फटाफट याद कर ले, यफुलू यफुलानी यफुलूना, तफउलू तफुलानी यफउलना। अब आते हैं हाजिर के सीगे में। तो जैसे कि हमने देखा था कि फेल माजी बनाए फाउला फाउला फाउलू फाउलत फाउलता फाउलना, उसके बाद फाउल ता था ना, फाउल ता। तो हमें पता था कि ता तुम हो ना, तो हमें मालूम है हमारे पास अलामात मुदारे आ गई हमारे पास है ता, तो सेम एज इट इज भी कॉपी हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, या 1 2 3 और 4 ये जो था ना अलामत मुदारे या ये 4 जगह पर आ गया, अब इसका काम खत्म, ये अब एक बार भी नहीं आएगा, या अब एक बार भी नहीं आएगा। अब हमारे पास बचा क्या है ता अलिफ और नून। तो हमने देखा कि ता तुम थे तो एज इट इज यहाँ पे भी वही कर देंगे, तो हमारे पास भी वही था, फिर मादे का पहला हर्फ वो तफउलू था, तो यहां भी वही तफउलू हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है। अब आप टेंशन में आ गए यार यहाँ भी तफउलू यहाँ भी तफउलू, कोई टेंशन नहीं, एक जैसे हमने बहुत देखे। हमने देखा जो हमारा क्या बोलते एराब था नसब जर एक ही जैसा था ना, पहचान तो लिए ना बाद में हमने जाकर, और जमायर भी हमने देखे एक जैसे बहुत से थे, तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में पहचान लेंगे, पहले आप गर्दान सीख लीजिए तो एक जैसे आपको बहुत मिलेंगे, आपको अभी अभी और बहुत सारे एक जैसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो तफउलू था, ता तुम थे तो तफउलू कर देंगे हम, और फिर मुदारा मुसन्ने बनाने का तरीका वही हम अप्लाई कर देंगे, तो तफउलू तफ सेम हो गया तफउलू तफउलानी, और अब हम आ जाएंगे तफउलूना। सब में अलामत मुदारे ता लगा करके सेम एज इट इज बना देंगे, जमा बना देंगे। हाँ सॉरी, तफउलूना सेम है, एकदम इजी, कुछ समझ में टेंशन नहीं। आप बोल रहे हैं यहाँ भी तफउलानी एक जैसा, यहाँ भी तफउलानी एक जैसा, यहाँ भी तफउलू एक जैसा, यहाँ भी तफउलू एक जैसा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बस वैसे का वैसे ही बनेगा, कोई टेंशन नहीं है, वैसे का वैसे बनेगा। तो ये भी याद हो गया आपको, तफउलू तफउलानी तफउलूना। मुस्लिम से मुस्लिमानी मुस्लिमूना, और मुस्लिमूना का नसब और जर क्या था? हाँ, नसब और जर मुस्लिमूना की बता रहा हूं मैं, मुसन्ना की नहीं जमा की बता रहा हूं। मुस्लिमून मुस्लिमानी मुस्लिमूना, मूना ईना की साउंड में आता था, मुस्लिमीना। नसब जर तो मुस्लिमूना का मुस्लिमीना था ना, मुस्लिमैनी तो ये था ना, हाँ मुस्लिमीना सही बता रहे। तो मुस्लिम से मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना,
اور پھر نصب جر بھی ایک ساتھ بول دیں, مسلمونا کا نصب جر کیا ہو جائے گا, مسلمینا. کافرون, کافرانی, کافرونا, کافرینا. ساجدون, ساجدانی, ساجدونا, ساجدینا. تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعو بولے اس کا نصب جر کیا تھا, مسلمینا تھی نا جی. ہاں تو آپ جو بول رہے ہو وہ تو تفعلان مسلمانی کا بتا رہے ہو, مسلمانی تھا ہمارے پاس, مسلمینی تھا نا, تو یہ تو آپ یہ بول رہے ہیں مسلمینا. تو تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعلینا, تو ہمارا مؤنث ریڈی ہو گیا. تفعلینا. حاضر کا مؤنث ہمارا واحد ہمارے پاس آ گیا. تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعلینا, پھر مثنیٰ سیم ٹو سیم ایز اٹ از پیش کر لیے. تا مضارع ہمارا تو ہمارے یہ ختم ہو چکا ہے, یا ختم ہو گیا, تو ہمارے پاس تا, تم ہو, اور حاضر میں سب میں تا آ رہا تھا, تو واپس سے ایز اٹ از اس کو کاپی کر دیں گے. تب تفعلانی. اب چونکہ یہ مؤنث کا حاضر سیگا جمع کے بارے میں, تو آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہمارے پاس مؤنث میں غائب پہ آیا تھا یہ چھٹا سیگا, تو یفعلنا تھا, اور یا ہمارا مضارع ختم ہو چکا ہوا علامت مضارع, تو ہمارے پاس کیا بتا ہے, تا ہے نا, اور یہ تا کا سیگا چل رہا ہے, تو اس یا کی جگہ پر ہم اس کو بس تا کر دیں گے اور ایز اٹ از کاپی کر دیں گے, تو ہو جائے گا ہمارے پاس تفعلنا, اور ہمارا ساتھ ہی تا علامت مضارع بھی ختم, تا علامت مضارع بھی ختم. یہاں تک گردان یاد کر لے فٹافٹ. یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا, تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعلینا, تفعلانی, تفعلنا. ہمارے پاس کیا بچا, الف اور نون, اور کتنا کھانا ہمارے پاس, 2 کھانا. تو الف یہاں کیا آ رہا, انا آ رہا ہے نا, تو الف کو, الف مضارع کو, علامت مضارع کو ہم انا پہ شو کر دیں گے, یعنی افعلو سیم ایز اٹ از, الف علامات مضارع رکھیں گے, اور ایز اٹ از ہمارا جو 3 مادے کا حرف تھا اس کو ایڈ کر دیں گے افعلو, اور نا ہمیں بتا رہے کیا, نحنو, تو نا کو اس میں کر دیں گے نفعلو, نون زبر نہ لگائیں گے, اور ہمارا نفعلو, اور ہمارا ساتھی سب ختم ہو گیا ہمارا گردان الحمدللہ. فعل ماضی سے بھی آسان ہے یہ. فعل ماضی میں تو الگ الگ لفظ استعمال ہوا تھا, ہم لوگ فرسٹ ٹائم سنے تھے, لیکن یہ جو جتنے بھی ہے نا, یہ سب کے سب ہم نے پڑھا ہوا ہے. یہ بھی پڑھا ہوا, یہ بھی پڑھا ہوا, یہ بھی پڑھا ہوا, اونا, اینا, سب ساؤنڈ پڑھا ہوا نارملی. بس 2-3 چیزیں آپ کو دیکھنا, بس اور کچھ نہیں, بس یہی آپ کو ایک نظر آئے گا نیا, 1 2 3 3 ہی نظر نیا آ رہا ہے, اس کے علاوہ باقی سب کچھ سیم ہے. سمجھ میں آ گیا. اب میں اگر آپ کو بولوں اس کو گردان کرنے کے لیے, تو گردان کر لیں گے, آپ کر لیں گے. ریپیٹ کریں اس کو میرے ساتھ. یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا. یہاں گڑبڑ مت کریے, یہاں گڑبڑ کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. یہاں بس ذہن میں رکھیے گا, بس یہ یاد رکھیے گا کہ چھٹا سیگا ہمارا پہلے سیگے سے بنتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعلینا, تفعلانی, تفعلنا, افعلو, نفعلو. بھائی اب میں آپ کو دے رہا ہوں, اب گردان آپ کو یاد ہو گیا, کچھ نہیں کرنا, حرف بدلیں گے,
حرکات وہی سیم رہیں گے. تو پہلا حرف ہے ہمارے پاس کروما جو فعل ماضی تھا, اس کو پہلے ہم مضارع بنائیں گے. تو مضارع بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کروما ہے نا, ہم یہاں پہ لکھ دے رہا ہوں, یہاں پہ کاف پہ زبر ہے, رو ما. تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ یا علامت مضارع لگائیں گے نا. یا علامت مضارع لگا کر کے کیا کریں گے؟ اس کو زبر کر دیں گے اور اس کو ساکن اور میم اینڈ رام کلیفہ پہ پیش میم پہ بھی پیش ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ کروما سے یکرمو. چلے اب یکرمو سے گردان کر دیں فٹافٹ. ماشاء اللہ. تکرمو, یکرمنا, یکرمنا, جی تکرمو, تکرمونا, ہاں جی ماشاء اللہ. تکرمینا, تکرمنا, ہاں. اکرمو, نکرمو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ کون کرے گا؟ میں فعل ماضی ہے ہمارے پاس کروبا, فعل ماضی ہے کروبا, اس سے فعل مضارع بنائے اور پھر اس کو آپ یہ کریں. بنائے, کون بنائے گا فٹافٹ؟ ابھی بناؤ رضیہ, بناؤ. پہلے کیا کریں گے؟ یہاں پر زبر, کاف پر پہ یہ ساکن, تو آ جائے گا ہمارے پاس یقربو. ماشاء اللہ, بتائیں. یقربون, ماشاء اللہ. ہاں پڑھ. تقرب, یقربنا, ہاں یقربنا, ماشاء اللہ. پڑھے. ہاں تقربو, تقربانی, تقربونا. پھر یہاں پہ آ جائے گا, ہاں ہاں تقربینا. یہاں نہ دیکھیں, یہاں دیکھیں گے غلطی کریں گے آپ لوگ. یہاں دیکھ کر کے گردان کریں, نہیں یہاں, یہاں غور کریں, یہاں اس لفظ پہ غور کریں. دیکھیں یہاں پہ آپ, یہاں پہ سارا فوکس ہے کہ یقربو, یقربانی, یقربونا, تقربو, تقربانی, یقربنا, تقربو, تقربانی, تقربونا, تقربینا, تقربانی, تقربنا, اقربو, نقربو. جی ہو گیا. تو ہمارا نارملی ہمارا جو فاؤلا کے پیٹرن پہ ہمارا گردان الحمدللہ ہو گیا. اب ہم, تو میں نے کیا کیا, این کلمہ کو چینج کر دیا. آپ آواز سے پہچان لیں گے, سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. آپ سمجھدار ہیں, اور آواز سے پہچان لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے این کلمہ کو چینج کر دیا. میں نے سب پہ پیش آ رہا تھا, میں نے پیش کو ہٹا دیا. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پیٹرن کی طرف. نیکسٹ پیٹرن ہمارا ہے فاؤلا تھا لیکن این کلمہ پہ پیش آ رہا تھا. اب ہمارے پاس آئے گا زیر. ٹھیک ہے, فاؤلا پیٹرن سے ہم نے گردان کر لیا. فائلہ پیٹرن جب ہم گردان کریں گے انشاءاللہ تعالی. فائلہ پیٹرن میں جب ہم گردان کریں گے, جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس کون کون سے لفظ تھے؟ ہمارے پاس تھا سمیع, شریبہ, اور کیا تھا ہمارے پاس؟ رحیمہ, اور کیا تھا؟ شہیدہ. یعنی این کلمہ پہ دیکھ رہے ہیں آپ, سب پہ زیر آ رہا نا زیر. تو سیم رہے گا, بس چینجز کیا آئے گا؟ درمیان والے حرف پہ چینج. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کبھی فعل ماضی میں این کلمہ پہ زیر بولتا نا عرب, تو جب وہ مضارع بناتا ہے نا, تو مضارع بناتے وقت وہ این کلمہ پہ 99.9% زبر بولتا ہے, زیر نہیں بولتا. 99.99% زبر کہے گا وہ. جیسے میم پہ زیر ہے نا, تو وہ 99% فعل کے ساتھ جب وہ ماضی سے مضارع بنائے گا, تو وہ عین کلمہ پہ یعنی درمیان والے حرف کو زبر کے ساتھ بولے گا. پیش کبھی نہیں بولے گا, وہ پیش کبھی نہیں بولے گا. اور 0.01% وہ زیر کے ساتھ بول دیتا ہے. تو جب ہمارے پاس سمیع ہے نا, تو سمیع سے ہو جائے گا یا علامات مضارع لگائیں گے
اور پھر سمیع جڑ جائے گا اور یسمعو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر درمیان والے حرف کو وہ زیر نہیں کہے گا، وہ 99% وہ زبر کہے گا، ٹھیک ہے؟ تو عرب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ نارملی زیادہ تر وہ زبر ہی بولتا ہے، کسی کسی کے ساتھ وہ زیر بولتا ہے، تو ہمیں 99.9% کو لے کر کے چلنا ہے۔ تو جو سمیع ہے نا، وہ جب فعل مضارع بناتا ہے تو یسمعو بولتا ہے، وہ یسمعو بولتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ نہیں زیر نہیں لگانا ہے، جس بار بار سمجھے دیکھیں، فعل ماضی میں جب عین کلمہ کے اوپر یعنی درمیان والے حرف پر وہ زیر کہتا ہے، فعل ماضی میں جب عین کلمہ کے اوپر یعنی درمیان والے حرف پر وہ زیر کہتا ہے، تو مضارع جب وہ بنائے گا تو عین کلمہ پر وہ زیر نہیں، پیش نہیں، 99.9% زبر کہے گا، 0.01% وہ زیر کہتا ہے۔ تو جب وہ سمیع سے مضارع بناتا ہے تو میم پر وہ زبر کہے گا، ظاہر سی بات ہے 99% آ رہا نا، تو سمیع سے یسمعو بولتا ہے، وہ پیش کبھی نہیں بولے گا، دو ہی چیز بولے گا، یا تو زبر بولے گا یا تو زیر بولے گا، 99.9% کیا بولے گا، وہ زبر کہے گا۔ تو سمیع سے یسمعو، یسمعو، یہی آپ کو یہاں تھوڑا آپ کو ٹینشن اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے جب فاؤلہ کا پیٹرن کیا تھا تو عین کلمہ پہ پیش ہی آیا تھا، لیکن جب زیر آ گیا نا تو وہاں پہ وہ چینجز کر دیا، وہ دو حرف ہی استعمال کر رہا ہے، دو حرکات استعمال کر رہا ہے، یا تو زبر یا تو زیر، پیش نہیں استعمال کرے گا، تو 99.9% وہ زبر استعمال کرے گا۔ تو سمیع سے یسمعو ہو گیا، تو یسمعو سے یسمعو، یسمعانی، اس کے بعد یسمعون، تسمعو، بولے بولے، تسمعو، تسمعانی، مسنہ ہے نا؟ ہاں ہاں، یہاں تھوڑا گڑبڑ ہوگا آپ کا، واپس سے یہاں دماغ دے، یہاں پر یہ ہر پہ یہاں دیا کے، اور یہاں پہ کیا آ جائے گا، یسمعنا، 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 ماشاء اللہ، اب آئے یہاں پہ تسمعو، تسمعانی، تسمعون، تسمعین، تسمعانی، تسمعنا، تسمعنا، سوری تسمعنا، اسمعو، نسمعو، اسمعو، نسمعو، شریبہ کہتا ہے نا، شریبہ کہتے ہیں نا، شریبہ، تو وہ شریبہ سے یشربو کرتا، وہ پڑھتا ہے یشربو، یشربو، یشربانی، 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 ہاں زبر آ جائے گا نا، ہاں یشربونا، یشربونا، تشربو، تشربانی، یشربنا، یشربنا، ربنا نہیں، یشربنا، یشربنا، آگے بڑھے، تشربو، تشربو، تشربانی، تشربونا، تشربینا، تشربانی، تشربانی، ہاں زبر کے ساتھ پڑھنا نا، تشربنا، اشربو، اشربو، نشربو، 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 رحیمہ پڑھتا نا تو وہ پڑھتا ہے یرحمو، یرحمو، یرحمو سے پڑھتا ہے یرحمو، یرحمو، یرحمانی، یرحمونا، ترحمو، اب ترحمو ہو جائے گا نا، ترحمانی، یرحمنا،
यरहमना। हाँ यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा, प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा जी। आगे चले, तरहमू, तरहमुना, तरहमीना, तरहमानी, तरहमना, तरहमना, अरहमू, नरहमू। माशाल्लाह। शहीदा है तो यश, हाँ कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर ले, अभी अभी जुबान में बैठा ले बस आप लोग। हाँ प्रैक्टिस जरूरी है। शहीदा से वो पढ़ते हैं यशहदू, हाँ पे वो जबर करेगा, यानी अन कलिमा पे जबर करेगा, तो यशहदू से बना दे फटाफट गर्दान। यशहदानी, यशहदूना, यशहदूना, तशहदू, हाँ फिर तशहदू, तशहदानी, यशहदना, यशहदना, तशहदू, तशहदूना, तशहदीना, तशहदना, अशहदू, नशहदू। अच्छा अब ये अशहदू और नशहदू सुना सुना लग रहा है, पढ़ते हैं हम, अशहदू पढ़ते ना हम, कहाँ पढ़ते हैं, हाँ, और नशहदू कहाँ पढ़ते हैं हम, दोनों पढ़ते हैं हम। खुतबा के शुरू में देखिएगा ये दोनों के दोनों पढ़ते हैं, अशहदू नशहदू, कि हम गवाही दे रहे हैं या हम गवाही देते हैं, ठीक है, और मैं गवाही देता हूं या मैं गवाही दे रहा हूं, ठीक है ना, तो अशहदू और नशहदू आपने पहचान लिया माशाल्लाह। अच्छा यानी कि पहला पैटर्न में हमने देखा था फाउला जब आया था तो मुदारे हमारा यफउलू ही आया था, दूसरे टाइप में जब हमने किया तो फाइला पे हमने देखा जब माजी हमारा फाइला था तो यफ आलू भी आएगा और यफ इली भी आएगा, यफ इलू भी आएगा हमारा। तो चूंकि 0.01% आ रहा ना, तो एक बार उससे भी गर्दान कर ले, यफ उलू से ही कर ले, तो यफ इलू, यफ इलानी, यफ इलूना, तफ इलू, तफ इलानी, यफ इलना, तफ इलू, तफ इलानी, तफ इलूना, तफ इलीना, तफ इलानी, तफ इलना, अफ इलू, नफ इलू। जाहिर सी बात है ना, आ सकता ना जेर, जेर कलीमा के साथ भी, हाँ जेर के साथ भी आ सकता है हमारा। तो बस हमें ये प्रैक्टिस करना। अब हम आते हैं लास्ट एंड थर्ड पैटर्न के ऊपर, फिर हमारा इंशाल्लाह फेल मुदारे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पैटर्न हमारा था जिससे हमने सबसे पहले फेल माजी शुरू किया था, फेल माजी शुरू किया था फाला के पैटर्न पे, जिसके अहम कलीमा पे जबर आ रहा था। तो यहां अरब क्या करता है कि जब कभी वो फेल माजी पे जबर कहता है ना, तो मुजारे बनाते वक्त ना वो एन कलीमा पे कभी वो पेश भी कह देगा, कभी वो जेर भी कह देगा, और कभी वो जबर भी कह देगा। यानी जब फाला के पैटर्न से बनाएंगे, फाला था हमारे पास फेल माजी, तो जब हम उसको मुजारे बनाएंगे तो एन कलीमा पे वो कभी जबर भी कहता है, कभी वो पेश भी कहता है, कभी वो जेर भी कह देता है। हम मोहताज है अरब के, हमें देखना है कि अरब वहां पे क्या क्या कहता है, ठीक है। कौन से हर्फ में जब वो मेल माजी से फेल मुदारे बनाता है तो वो कब जबर कहता है एन कलीमा पे, कब वो जेर कहता है एन कलीमा पे, कब वो पेश कहता है। हम मोहताज है अरब पे, हमें पहचानना है बस, हमें फेल गर्दान सीखना हमें, और गर्दान हमें 3 हरूफ के साथ, 3 हरकत के साथ सीखना है। एन कलीमा पे पेश के साथ सीखना है, एन कलीमा पे जबर के साथ सीखना है, और एन कलीमा पे जेर के साथ सीखना है। पेश के साथ हमने सीख लिया, जबर के साथ भी हमने सीख लिया, जेर के साथ भी हमने सीख लिया। हमें बस गर्दान करना, पहले लफ्ज हमारे पास पहला लफ्ज आ जाए, गर्दान हमारा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने फेल माजी शुरू किया था तो हमने शुरू किया था ज़हाबा से, और तीनों पे वो जबर कहता है। तो शुक्र है कि जब ज़हाबा से फेल माजी से फेल मुदारे जब अरब बनाता है तो वो यज़हबू ही कहता है, यानी वो जबर ही कहता है, ऐन कलीमा पे वो जबर ही कह देता वो।
वो ऐन कलीमा पे जबर ही कह देता। तो यज़हबू, ज़हबा से यज़हबू, यज़हबू से गर्दान करते फटाफट, यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबानी, हाँ जबर आ जाएगा ना, यज़हबूना, जी बोलो, तज़हबू, तज़हबानी, तज़हबना, कहाँ पे, यहाँ पढ़ रहे ना, यज़हबना होगा, यज़हबना। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे ता के साथ चले ना, तफुलु तफुलानी, तो यहाँ पे आप तफउली तफउल ना पढ़ देंगे, लेकिन यहाँ पे आप बस यहाँ पे ध्यान रखें, बस यहाँ माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, आपको बस याद रखना पड़ेगा पहले सीखे से बनता है ये छठा सीखा, तो यफउलना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यज़हबना। जी बोले, हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अब यहाँ आ जाए, हाँ तज़हबूना, तज़हबू, अज़हबू और नज़हबू, अज़हबू नज़हबू, माशाल्लाह। जी हमारे पास हमने पढ़ा था कि पढ़ने के लिए अरब बोलता क़राअ, तो शुक्र है कि वो जब मुजारे बनाता यक़राउ ही पढ़ता है वो, ठीक है, तो वो ऐन कलीमा पे जबर ही पढ़ता है, तो हो जाएगा यक़राउ, यक़राउ, यक़राआनी, यक़राऊना, तक़राउ, तक़राआनी, यक़राना, 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 देख ले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ यही तो मुश्किल है, नहीं रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, यक़राना, हाँ हाँ नीचे वाला पढ़े ना, तक़राउ, तक़राआनी, तक़राऊना, तक़रा, तक़राईना, तक़रा, हाँ हाँ, तक़राना, तक़राना, अक़राउ, नक़राउ, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ूंगा, हम सब पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास है, खोलने के लिए अरब इस्तेमाल करता है फतहा, फा, ता और हा, और शुक्र है कि वो ऐन कलीमा यानी दरमियान वाले हर्फ पर भी जबर ही बोलता है जब वो फेल मुदारे बनाता है, तो ये हो जाएगा यफ्तहू, फतहा से यफ्तहू। अब हम आते हैं दूसरे पैटर्न पे, जब अरब फेल माजी पे दरमियान वाले हर्फ पे जबर कहता है, तो जाहिर सी बात है जेर जबर पेश दोनों आ सकता है ना, तो हमने जबर वाला देख लिया, तो अब जेर वाले की तरफ में आता है, मारने के लिए अरब इस्तेमाल करता है ज़राबा, इस्तेमाल करता है ना, तो वो अब ऐन कलीमा पे ज़राबा से जब बनाता है ना, तो वो करता है जेर कर देता है और बोलता है ज़राबा से यज़रिबू, हाँ यज़रिबू से बनाने गर्दान, हाँ यज़रिबू, हाँ हाँ यज़रिबानी, हाँ जेर आ जाएगा, यज़रिबूना, हाँ तज़रिबू, तज़रिबानी, यज़रिबना, यज़रिबना, ठीक है, हाँ तज़रिबू, हाँ हाँ तज़रिबीना, तज़रिबीना, हाँ तज़रिबना, माशाल्लाह, अज़रिबू, नज़रिबू, जी। जलासा बैठने के लिए बोलता है, तो जलासा जब वो बनाता है ना, तो वो ऐन कलीमा पे लाम के जगह पे जेर गाएगा, तो यजलिसु बढ़ता है वो, तो यजलिसु, यजलिसानी, यजलिसु, यजलिसानी, यजलिसूना, तजलिसु, तजलिसानी, यजलिसना, तजलिसु, तजलिसानी, तजलिसीना, तजलिसूना, तजलिसीना, तजलिसानी, तजलिसना, अजलिसु, नजलिसु, ठीक है, दो ही रखते, ज्यादा नहीं रखते। थर्ड पैटर्न में आते हैं हम, जबर देख लिया हमने, जब फा कलीमा पे ऐन कलीमा के ऊपर जब जबर आ रहा था, तो हमने ऐन कलीमा पे जबर भी देख लिया,
एन कलीमा पे जेर भी देख लिया। थर्ड हमारे पास क्या आता है एन कलीमा पे पेश। तो अरब इस्तेमाल करता है दखला दाखिल होने के लिए। तो जब वो फेल माजी से यदखुलू पढ़ता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यदखुलू एन कलीमा को पेश के साथ बोल देता वो। देखिए घूम फिर कर एकदम शुरू में चलेगा। यदखुलू से पढ़ दे फटाफट। यदखुलू, यदखुलानी, यदखुलूना, तदखुलू, यदखुलना, हाँ यदखुलना, तदखुलू, तदखुलानी, तदखुलूना, हाँ हाँ, तदखुलीना, माशाअल्लाह, तदखुलानी, तदखुलना, अदखुलू, नदखुलू, ठीक है माशाअल्लाह। अच्छा, अरब याद करता है दाखिल तो हुआ, तो बाहर जाने के लिए भी जाहिर सी बात है खरजा जब इस्तेमाल करता है तो वो खरजा के जगह पे यखरुजू पढ़ता है। हाँ हाँ, तखरुजू, यहाँ गड़बड़ क्यों हो रहा बार बार? यखरुजना, यखरुजना, तखरुजूना, तखरुजीना, ठीक है, तखरुजानी, तखरुजना, अखरुजू, माशाअल्लाह। बस यही था हमारा फेल मुदारे। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करना है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी चारा नहीं है। तो इसको प्रैक्टिस करके गर्दान आज हमारा मुकम्मल करना, जुमले में बाद में आएंगे। तो अब हमने टोटल जो समरी हमारे पास आया, तो हमारे पास समरी हमने देखा कि जब हमारा फेल माजी फाउला था तो फेल मुदारे बनाते वक्त यफउलू ही आया था। ठीक है ना, आया था ना। और जब हमारा फेल माजी फाइला था तो फेल मुदारे यफअलू भी आया और यफइलू भी आ सकता है, यानी दो आया, टोटल 3 हुआ। और जब हमारा फेल माजी फाअला पे आता था तो फाअला के साथ जब आता था तो फाअला भी आया, यफउलू भी आया, यफइलू भी आया, यफअलू भी आया, यानी तीनों आया। यानी टोटल हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आया वो टोटल 6 कॉम्बिनेशन आया हमारे पास। लेकिन हमें क्या करना है, बस 3 ही हमें गर्दान सीखना है। और वो ये है कि एन कलीमा पे एक बार जबर, कभी जेर और कभी पेश। ठीक है, हमें पहचानना है और इंशाल्लाह पहचान जाएंगे। ठीक है, जुमले में बाद में आएंगे। इसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे चीज एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक जैसा, यहाँ भी एक जैसा, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको बस। ठीक है, हमें बस याद रखना है, गर्दान हमारा परफेक्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने लिखवा दिया है उसी को लेकर प्रैक्टिस करें, जुबान पे बैठा है, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको जुमले की तरफ में हम लेके चलेंगे। तो इख्तिताम करते हुए आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।